اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی جگہ لوگے تو تمہیں میری قسم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوبارہ سے پلی کا بکرا بن جائے۔ جس طرح سے گھر کے باقی لوگ چلے گئے ہیں اس طرح سے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا تو بابا کا آخری خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ پر لڑوں اور ان کے خون کا بدلہ لوں، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھائی کے خون کا، بھابھی کے خون کا، اور وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں ان سب کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا جو تم ان لوگوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ملازم سے محبت کرتی ہے، انہوں نے فرقان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے، جو آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے باپ نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا، میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ میں ایک اور اپنی خاندان کا فرد ایک اور اپنی زندگی سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں قسم دے چکا ہوں بابا کو کہ میں اب ان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہاں پر شامیر کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا چاہیے، مگر ہمارے خاندان کے مردوں نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، رہی بات تمہاری ماں کی، وہ عورت ہے اس لیے گھبرا رہی ہے۔ جس پر شامیر کی ماں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو چپ ہی رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹوں سے کبھی یہ توقع کی ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مانیں گے، کیونکہ یہ ہار ماننا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی جائے۔ لیکن آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلنا بند ہو جائیں، ان کی گھر کے مرد تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ پتہ نہیں کیسی عورت ہیں جن کو شوق ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کروانے کا۔ پہلے آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے، آخر کیوں آپ یہ؟ شامیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے، اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی جگہ لوگے تو تمہیں میری قسم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوبارہ سے پلی کا بکرا بن جائے۔ جس طرح سے گھر کے باقی لوگ چلے گئے ہیں اس طرح سے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا تو بابا کا آخری خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ پر لڑوں اور ان کے خون کا بدلہ لوں، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھائی کے خون کا، بھابھی کے خون کا، اور وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں ان سب کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا جو تم ان لوگوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ملازم سے محبت کرتی ہے، انہوں نے فرقان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے، جو آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے باپ نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔
تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ میں ایک اور زندگی سے ایک اور اپنی خاندان کا فرد ایک اور اپنی زندگی سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں قسم دے چکا ہوں بابا کو کہ میں اب ان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہاں پر شامیر کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے خاندان کے مردوں نے کبھی ہار مارنا نہیں سیکھا، رہی بات تمہاری ماں کی، وہ عورت ہے اس لیے گھبرا رہی ہے۔ جس پر شامیر کی ماں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو چپ ہی رہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کبھی یہ توقع کی ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مانیں گے، کیونکہ یہ ہار مارنا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی جائے۔ لیکن آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلنا بند ہو جائیں، ان کی گھر کے مرد تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ پتہ نہیں کیسی عورت ہیں جن کو شوق ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کروانے کا۔ پہلے آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ آخر کیوں آپ یہ؟ شامیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی جگہ لوگے تو تمہیں میری قسم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوبارہ سے پلی کا بکرا بن جائے۔ جس طرح سے گھر کے باقی لوگ چلے گئے ہیں اس طرح سے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا تو بابا کا آخری خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ پر لڑوں اور ان کے خون کا بدلہ لوں، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھائی کے خون کا، بھابھی کے خون کا، اور وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں ان سب کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا جو تم ان لوگوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ملازم سے محبت کرتی ہے، انہوں نے فرقان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے جو آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے باپ نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں اسے کہتی ہیں کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ میں ایک اور زندگی سے ایک اور اپنی خاندان کا فرد ایک اور اپنی زندگی سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں قسم دے چکا ہوں بابا کو کہ میں اب ان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہاں پر شامیر کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ مگر ہمارے خاندان کے مردوں نے کبھی ہار مارنا نہیں سیکھا، رہی بات تمہاری ماں کی، وہ عورت ہے اس لیے گھبرا رہی ہے۔ جس پر شامیر کی ماں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو چپ ہی رہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کبھی یہ توقع کی ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مانیں گے، کیونکہ یہ ہار مارنا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی جائے۔ لیکن آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلنا بند ہو جائیں، ان کی گھر کے مرد تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ پتہ نہیں کیسی عورت ہیں جن کو شوق ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کروانے کا۔ پہلے آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ آخر کیوں آپ یہ؟ شامیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں
جاؤंगा। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या मतलब है, अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूं और उनके खून का बदला लूं। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूं। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। ले तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मजीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मजीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। मगर हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मारना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता, इसको कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएं, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएं, उनकी जानें चली जाएं। लेकिन आपको क्या, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक़ है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये। शामिर की माँ उसके पास जाती हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारा यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है, अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूं और उनके खून का बदला लूं। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूं। लेकिन उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। ले तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मजीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मजीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे
कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूँगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता। इसको कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएँ, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएँ, उनकी जानें चली जाएँ। लेकिन आपको क्या, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक़ है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये शामिर की माँ उसके पास जाती हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारा यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे, तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं, इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूँ और उनके खून का बदला लूँ। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है, जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मज़ीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूँगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता। इसको कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएँ, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएँ, उनकी जानें चली जाएँ। लेकिन आपको क्या, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक़ है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये शामिर की माँ उसके पास जाती हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारा यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे, तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं, इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूँ और उनके खून का बदला लूँ। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला
लूँ, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मज़ीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। मगर हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता। इसको कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएँ, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएँ, उनकी जानें चली जाएँ। लेकिन आपको क्या, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक़ है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये। शामिर की माँ उसके पास जाती हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारे यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूं और उनके खून का बदला लूं। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मज़ीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। मगर हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता।
اس को कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएँ, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएँ, उनकी जानें चली जाएँ, लेकिन आपको क्या? आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये शामिर की माँ उसके पास जाती हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारे यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे, तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं, इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूँ और उनके खून का बदला लूँ। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है, जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आज के बाद ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। उल्टा तुम होके अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हो। तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा मज़ीद एक और बेटा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। शामिर उनसे कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। मैं उन लोगों का ख़ानदान तबाह करना चाहता हूँ जिस तरह से उन लोगों ने मेरा ख़ानदान तबाह किया है। शामिर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें कसम है मेरी, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद ये सब कुछ हो। मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मैं एक और अपनी ख़ानदान का फ़र्द एक और अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ नहीं देख सकती। शामिर उनसे कहता है कि मैं कसम दे चुका हूँ बाबा को कि मैं अब उनका बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूँगा। वहाँ पर शामिर की दादी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें यही सब कुछ करना चाहिए। मगर हाँ, हमारे ख़ानदान के मर्दों ने कभी हार मानना नहीं सीखा। रही बात तुम्हारी माँ की, वो औरत है इसलिए घबरा रही है। जिस पर शामिर की माँ उनसे कहती हैं कि आप तो चुप ही रहें, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने अपने बेटों से कभी ये तवक्का की ही नहीं कि वो कभी हार मानेंगे, क्योंकि ये हार मानना नहीं होता। इसको कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बचाई जाए। लेकिन आप तो यही चाहती हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो जाएँ, उनकी घर के मर्द तबाह हो जाएँ, उनकी जानें चली जाएँ, लेकिन आपको क्या? आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप पता नहीं कैसी औरत हैं जिनको शौक है अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कत्ल करवाने का। पहले आपका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, अब आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला जाए। आखिर क्यों आप ये शामिर की माँ उसके पास जाती हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नौरोज़ आदम की भी मौत हो चुकी है कार हादसे में। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शामिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ सुनकर। उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। उसकी माँ उसके पास जाती हैं और उसे तसल्ली देती हैं कि वो उसे कहती हैं कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारा बाप और सब लोगों के नाम पर यहाँ पर चलती थी, अब हमारे यहाँ पर रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर शामिर उनसे कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि क्या मतलब है? अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बाप की जगह लोगे, तो तुम्हें मेरी कसम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा दोबारा से बलि का बकरा बन जाए। जिस तरह से घर के बाकी लोग चले गए हैं, इस तरह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उस शामिर उनसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो बाबा का आखिरी ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो यही चाहते थे कि मैं उनकी जगह पर लड़ूँ और उनके खून का बदला लूँ। वो यही चाहते थे कि मैं भाई के खून का, भाभी के खून का, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसका बदला लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम्हें उन सब का बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे बाप का किया धरा था जो तुम उन लोगों के सामने आया। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी ये सोचकर कि वो उनके मुलाजिम से मोहब्बत करती है। उन्होंने फुरकान को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों को उनकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? एक बेगुनाह इंसान को उसने कत्ल किया, उसको उसके किए की सज़ा मिली है, जो आज वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे बाप ने बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि
آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ میں ایک اور اپنی خاندان کا فرد ایک اور اپنی زندگی سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں قسم دے چکا ہوں بابا کو کہ میں اب ان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہاں پر شامیر کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارے خاندان کے مردوں نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، رہی بات تمہاری ماں کی، وہ عورت ہے اس لیے گھبرا رہی ہے۔ جس پر شامیر کی ماں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو چپ ہی رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کبھی یہ توقع کی ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مانیں گے، کیونکہ یہ ہار ماننا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی جائے۔ لیکن آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلنا بند ہو جائیں، ان کی گھر کے مرد تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ پتہ نہیں کیسی عورت ہیں جن کو شوق ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کروانے کا۔ پہلے آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ آخر کیوں آپ یہ؟ شامیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی جگہ لوگے تو تمہیں میری قسم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوبارہ سے پلی کا بکرا بن جائے۔ جس طرح سے گھر کے باقی لوگ چلے گئے ہیں اس طرح سے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا تو بابا کا آخری خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ پر لڑوں اور ان کے خون کا بدلہ لوں، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھائی کے خون کا، بھابھی کے خون کا، اور وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں ان سب کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا جو تم ان لوگوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ملازم سے محبت کرتی ہے، انہوں نے فرقان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے، جو آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے باپ نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں اسے کہتی ہیں کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ میں ایک اور اپنی خاندان کا فرد ایک اور اپنی زندگی سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ میں قسم دے چکا ہوں بابا کو کہ میں اب ان کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میں اب کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہاں پر شامیر کی دادی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، تمہیں یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارے خاندان کے مردوں نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، رہی بات تمہاری ماں کی، وہ عورت ہے اس لیے گھبرا رہی ہے۔ جس پر شامیر کی ماں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو چپ ہی رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کبھی یہ توقع کی ہی نہیں کہ وہ کبھی ہار مانیں گے، کیونکہ یہ ہار ماننا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی جائے۔ لیکن آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے چولہے جلنا بند ہو جائیں، ان کی گھر کے مرد تباہ ہو جائیں، ان کی جانیں چلی جائیں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ پتہ نہیں کیسی عورت ہیں جن کو شوق ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کروانے کا۔ پہلے آپ کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا جائے۔ آخر کیوں آپ یہ؟
شامیر کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نوروز آدم کی بھی موت ہو چکی ہے کار حادثے میں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شامیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ سن کر۔ اسے بہت گہرا صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ اسے کہتی ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اب ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تمہارا باپ اور سب لوگوں کے نام پر یہاں پر چلتی تھی، اب ہمارا یہاں پر رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس پر شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ اگر تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اپنے باپ کی جگہ لوگے تو تمہیں میری قسم ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوبارہ سے پلی کا بکرا بن جائے۔ جس طرح سے گھر کے باقی لوگ چلے گئے ہیں، اس طرح سے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا تو بابا کا آخری خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ پر لڑوں اور ان کے خون کا بدلہ لوں۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھائی کے خون کا، بھابھی کے خون کا، اور وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، میں اس کا بدلہ لوں۔ لیکن اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں ان سب کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا جو تم ان لوگوں کے سامنے آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی یہ سوچ کر کہ وہ ان کے ملازم سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے فرقان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ ایک بے گناہ انسان کو اس نے قتل کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے جو آج وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے باپ نے بہت بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، تمہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آج کے بعد یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے، الٹا تم ہو کے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہو۔ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا مزید ایک اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شامیر ان سے کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں ان لوگوں کا خاندان تباہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا ہے۔ شامیر کی ماں سے کہتی ہیں کہ تمہیں قسم ہے میری، تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے، تم یہ سب کچھ بند کر دو۔ میں نہیں چاہتی کہ مزید یہ سب کچھ ہو۔ میں